நிமிஷம் அப்படியே பின்னாடி போயிட்டு சரி இந்த பக்கம் சரி அந்த சுந்தரராஜன் தந்தையவர் அம்மா வீரமகாளி, அந்த சுந்தரராஜன் தந்தையவர் அம்மா வீரமகாளி. வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூரும் அறிவு அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. இதோட அர்த்தம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு கிணத்துல தண்ணி எடுக்க எடுக்க ஃப்ரெஷ்ஷா தண்ணி ஊறும். அந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க படிக்க நமக்கு புதுசு புதுசா அறிவு வளரும் அப்படிங்கறத இதோட அர்த்தம். அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ். நான் பிறந்தது வாழ்ந்தது அமெரிக்கால. NRI, அதனால முக்கியமா ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவேன். அவங்க சொன்ன மாதிரி I'm a professor of anthropology at Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. For the last few years I've been doing research on Tamil cinema, and it's in that context that I had the chance of meeting director Sasi Kumar. When I was growing up in the United States, when I was a child, we would watch Tamil films, but we would watch them in the public library, because that was the only place we could see Tamil films. They weren't even screened in Los Angeles at that time. Now, of course, that's changed. People are beginning to release Tamil films in the United States as well as in other parts of the world, but it still remains the case that people are not fully aware of the developments that we've seen in Tamil cinema. The industry has become very, very interesting, very innovative. You've seen many, many experimental films that have broken all the rules of filmmaking, that have taken the cinema in very new directions, but have also given us a way of understanding the ordinary life of people here in Tamil Nadu in very fresh and different ways. Now, if we think about those developments in contemporary Tamil cinema, where they've come from, where they're going, there's no way of ignoring the central importance of this man here, M. Sasi Kumar, the director and producer of Subramaniyapuram. Subramaniyapuram is an absolutely essential film when it comes to these recent developments in Tamil cinema, the ability of Tamil cinema to break out of these conventional ways of filmmaking and open up new, more innovative ways of looking at the life of ordinary Tamilians. You all know the film, so I don't need to say very much about it. It's a gritty film, as you'll see. I also want to say that it's been wonderful working with Blaft, with Rakesh and Rashmi. They're amazing, amazing publishing team, and I hope you all may have the chance to work with them as well as I have. I'm going to end these brief remarks by just reading an unsettling storyline, the kind you may not realize you're following until it's far too late to pull yourself away. You may not like all that you find in this story. You may even find yourself wondering, along with the distraught mothers, sisters, and... அன்பார்ந்த நண்பர்களே, மேடையில் இருக்கிற கலைஞர்களுக்கும் எதிரிலே இருக்கிற ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே கூடியிருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்புசால் வணக்கத்தை முதலிலே தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். சுப்பிரமணியபுரம் திரைக்கதை மற்றும் ஆய்வுக் கட்டுரையினுடைய ஆங்கில மொழியினுடைய இந்த மொழிபெயர்ப்பினுடைய இந்த வெளியீட்டு விழாவில் பங்கெடுப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். குறிப்பாக எனது மிகச்சிறந்த 2 நண்பர்களுடைய படைப்புகள் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கெடுக்கிற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இங்கே கிடைத்திருக்கிறது. முதலிலே சொல்வதாக இருந்தால், நம் எல்லோருக்கும் தெரியும், இங்கே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய இந்த புத்தகத்தினுடைய எடிட்டர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்கள். அவர் ஜான் ஹாபின்சன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மானுடவியல் துறையினுடைய பேராசிரியராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு மானுடவியல் துறையில் உலக அளவில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர்களில் ஒருவராக பேராசிரியர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்கள் இருக்கிறார். நம் கைகளுக்கு ரத்தினங்கள் மூடி கிடந்தால் நம் கைகளுக்குள்ளே பார்ப்பது கடினம் என்பதை போல, குறிப்பாக கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் கம்பம் பள்ளத்தாக்கினுடைய ஒரு கடைக்கோடி கிராமத்தில் இருந்து
தொடர்ச்சியாக தமிழ் சமூகத்தினுடைய பல்வேறு விஷயங்களை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆய்வாளர். தமிழ் சினிமாவை பற்றி கடந்த ஒரு 3 ஆண்டுகளாக ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய அடுத்த நூல் அதை பற்றிய நூல் வர இருக்கிறது. அவற்றினுடைய இடையில் சுப்பிரமணியபுரத்தை இப்பொழுது மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் இணைந்த ஒரு புத்தகமாக இப்பொழுது வெளிக்கொண்டிருக்கிறார். உண்மையில் மிக சிறப்பான விஷயம். எனக்கு தெரியவில்லை, இதற்கு முன்பு ஒரு தமிழ் திரைக்கதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. ஒருவேளை மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது முதல் நூலாக இந்த நூல் இருக்கலாம். ஆனால் அதை கடந்து 2 முக்கியத்துவம் இந்த புத்தகத்துக்கு இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன். முதலில் ஒரு சுப்பிரமணியபுரம் எத்தனையோ படங்களைப் போல ஒரு திரைப்படம் அல்ல, தமிழ் சினிமாவினுடைய ஒரு புதிய காலத்தின் அடையாளம் என்று சொன்னால் அது சுப்பிரமணியபுரத்தை நாம் சொல்லலாம். ஒரு புதிய துவக்கத்தினுடைய அடையாளம். நம்முடைய பெருமை கண்டிப்பாக இன்னொரு மொழிக்கு, அதுவும் குறிப்பாக ஆங்கிலத்துக்கு போகிற பொழுதுதான் அது நம்முடைய மிகச்சிறந்த அடையாளங்களில் ஒன்று. ஆங்கிலத்துக்கு போகிற பொழுது நாம் யார் என்று மற்றவர்களுக்கு தெரியும். நம் இலக்கியத்தில் சொல்லுவார்கள், மிகச்சிறந்த சங்க இலக்கியங்களை நாம் தான் சிறப்பு சிறப்பு என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம். 1950களின் கடைசியில் அதை பேராசிரியர் கைலாசபதி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதை பற்றிய ஆங்கிலத்திலே ஆய்வை செய்து வெளியிட்ட பொழுதுதான் உலக அறிவு சூழல் தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய பெருமையை உலக அறிவு சூழல் அங்கீகரிக்க ஆரம்பித்தது. அதே போல தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக சிறப்பான சாதனைகளில் ஒன்றான சுப்பிரமணியபுரத்தை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வருவது தமிழ் சினிமாவின் சிறந்த அடையாளத்திற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த வெளிப்பாட்டு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வை நான் நினைக்கின்றேன். நானும் அதிகமாக பேச மாட்டேன். I'm not going to trouble you with too many words. When Anand Pandian asked me to write this book, contribute a chapter to this book, I didn't have to think too much about it. Because this is one of the very few films I went in to the opening day first show, and the ads are ரொம்ப different than the 80s look or the big collared shirts and the bell bottom pants and things like that. So and the ads ரொம்ப intriguing and this I just went there. But this was at Mayajal, and I saw the film, and by the time the film ended I was so taken by it that I immediately went back and bought a ticket and saw the next show. And this rarely happens. So this movie, I really like this movie a lot, and I really thank Anand Pandian for inviting me to write about it. But the other thing is also that one of the reasons I feel close to this film is I'm a 70s born person, and எப்பவுமே உங்க நாஸ்டால்ஜியா வந்து ஒரு the subsequent decade la set down, so when you're in the late 70s, early 80s, Ilayaraja songs, Kamal's early films, and as was shown in Subramaniyapuram, the Murattakale phenomenon, the Sakalakalaval phenomenon, all these things, it was like watching a slice of your childhood, though I have absolutely nothing to do with Madurai. I'm speaking to you in English. So but that was so much of because when I lived in this place called Besanagar, and when we were young, we used to watch movies in just the local theaters. Eros, there was one called Tyagaraja, there's one called Jayanti, and on the Jayanti theater ஒரு சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோ அந்த ரெட் கலரில் தீனு போட்டு ஒரு பக்கெட்ஸ், அதில் சாண்ட் நிரப்பின பக்கெட்ஸ் இருக்கும். That was there in the film, Suddenly it was like, oh my God, somebody's actually brought back that era with such, with such realism, with such an interest. Usually when you talk about a film of a first-time filmmaker, you say, Parvala, first time parvala, like for a first time filmmaker it's not bad or something like that, but that's not how you look at this film, because it's a very accomplished film, and it was a pleasure to write about it. So thank you for the opportunity again. Thanks everyone. And I'm Sasi Kumar's fan. I wrote the article on publicity of the Subramaniyapuram. I was only seeing a marginal aspect of the film, which is the publicity, but through that I was able to see the amount of innovation and creativity of this film, Subramaniyapuram. So I'm sure that many of you are already aware of how this film has broken many different made a new landmark in Tamil cinema.
So that is something that I was very impressed with. So when Anand Pandian asked me to write on the Vilambaram, the posters, I decided to take an interview with J.A. Abdul, who was the publicity designer. He too was invited by Shashi Kumar, a completely novice to the film medium of publicity, but he did very, very innovative publicity that completely, captured the audience interest, created a sense of mystery around the film, didn't tell the audience what the film was about, so that when they came to the cinema and saw the film, they got a tremendous shock. So it was a very clever form of publicity that Abdul had started, and so I was really excited to learn about that innovative aspect, and of course all the aspects of this film as being innovative. I want to say that, just to say thank you so much, Anand, for letting me be part of this very exciting venture, and to Rakesh for he very carefully edited my contribution to the Subramaniyapuram book, and of course to Mr. Shashi Kumar for being bringing a new renaissance to Tamil cinema. எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது. வேண்டாம் நிக்கில் கொடுத்து விட்டாரு. படம் எடுத்த வரைக்கும் தான் எப்படி சொல்கிறதுன்னா, இந்த படம் எடுக்கும்போது எங்களுக்கு இதெல்லாம் நடக்கும் எதுவுமே தெரியாது. சசிக்கும் சரி, எனக்கும் சரி, கனிக்கும் சரி, ஓவர் இன்வால்வ்டு. நாங்கள் ஜஸ்ட் இன்னசென்ட்டாக ஒரு படம் எடுத்தோம். வி வாண்ட் டு மேக் அ ஃபில்ம், வி வாண்ட் டு மேக் அ குட் ஃபில்ம், அவ்வளோதான். ஐ வாண்ட் டு ரீடைன் தட் இன்னசென்ஸ் till my last film, till our last film. நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் வி வாண்ட் டு சஸ்டெயின் தட் இன்னசென்ஸ். அதை தாண்டி என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஆனந்த் பாண்டியன் அண்ட் மிஸ்டர் ராகேஷ் அண்ட் பரத்வாஜ் சார் அண்ட் each and every person who involved to make this book come here to keep Subramaniyapuram alive. Thank you so much. வணக்கம். இந்த சசிகுமார் நம்ம கூடயே சுற்றிட்டு இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் எங்கே போய் இவ்வளோ வெள்ளக்காரங்களை பிடிச்சிட்டு வந்தானே எனக்கு தெரியல. நானும் உட்காந்து யோசித்து பார்க்குறேன். சுப்பிரமணியபுரம் புத்தக வெளியிடுன்றாங்க, எல்லாம் வெள்ளக்காரிங்களாக இருக்கிறாங்க. ஏதோ பண்ணியிருக்கிறான். சுப்பிரமணியபுரத்தோட சக்தி அதுதான்றது தான் அதுவே ஒரு ப்ரூஃப். இப்போ மொழியை தாண்டி ஒரு படம் வந்து இவங்களையெல்லாம் பிரமிக்க வச்சிருக்குது. அவங்களுடைய இதயத்தில் ஒரு ஆக்கிரம் இப்போ செஞ்சுருக்குன்னா, அவன் மதுரைக்குள்ளே உட்காந்து அவன் நுகர்ந்த அந்த மண் வாசனையும் அவன் அனுபவித்த அந்த இளமை நாட்களையும் ஒரு ரீகால் பண்ண அனுபவத்தை திரை வடிவத்தில் கொண்டு வரும்பொழுது அந்த உண்மை ஆனஸ்டி வந்து எல்லார் மனசையும் போய் தொட்டிருக்குது. இதுதான் இனி ஒரு கலைப்படைப்பு வெற்றி அடைகிறதோட மூல காரணம்னே சொல்லலாம். இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் இன்டர்வியூவில், டெலிவிஷன் இன்டர்வியூவில் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்களை இன்டர்வியூ பண்ணும்பொழுது அப்போ கேட்டாங்க, சில டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்பொழுதெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த டிஸ்அக்ரிமெண்ட், அதாவது அவங்க கேட்குற சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒப்புதல் இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது அவங்களுக்கு ஒப்புதல் இல்லாமல் இருக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்குள்ள முரண்பாடுகள் வரும்பொழுது சரி பரவாயில்ல, அவங்க இஷ்டப்படுறாங்க போனால் போகுது, நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு சாங்கை கொடுத்துருவீங்களான்னு. அப்படி ஒரு நாளும் பண்ணவே முடியாது. இல்லை அப்படி நீங்கள் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு அவங்க கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் என் பாட்டை கேட்கும் பொழுது. ஸோ நான் கன்வின்ஸ் ஆகாமல் என்னை தாண்டி ஒரு பாட்டு என் ஸ்டுடியோலேருந்து வெளியே போகாதுன்றதை ராமன் அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருந்தார். எந்த ஒரு கலைஞனுக்குமே கலை படைப்பும் அவன் முழுமையாக நம்புகிற விஷயமா இருக்கணும். அப்படி சசிகுமாரும் அவங்களுடைய டீமும் நம்புறதுனால தான் சுப்பிரமணியபுரம் இன்னைக்கு மொழியை தாண்டி இவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனை நிகழ்த்துற ஒரு மைல்ஸ்டோன் நாளுக்கு வந்திருக்குது. அதாவது முதல்ல சுப்பிரமணியபுரம் தமிழில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த பொழுது, வெற்றி வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு படைப்பாளி படைப்புகளை படைக்கலாம், ஆனால் வெற்றியை மட்டும் அவனால் படைக்கவே முடியாது. இதுதான் ஒரு அன்பார்ச்சுனேட் திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் டு எனி கிரியேட்டர். எவ்வளோ அழகான படைப்புகளை வேணா அவன் கொடுக்க முயற்சி எடுக்கலாம், ஆனாலும் அதை வெற்றியை கொண்டு வர்றது அவனாலும் முடியாது. அதை எதிர் அணியில் இருக்கிறவங்க தான் கொண்டு வரணும். அதாவது இந்த சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் பார்வையாளர்கள் அவங்க தான் இந்த படத்தோட வெற்றியை நிர்ணயிச்சாங்க. திரையரங்கங்கள்ல மட்டுமே இருந்த வெற்றி அதனுடைய இன்னொரு பரிமாணமா கேரளாவில் போய் மலையாளத்துல அந்த கேரள நாட்டில் மலையாளத்தில் மொழிபெயர்க்கப்படாம தமிழ்லயே அங்க ஓடி அங்க கிட்டத்தட்ட 2 தியேட்டர்கள் அது 100 நாட்கள் ஓடினதா சொல்லுவாங்க. அது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை. தமிழ் படம் அங்க அந்த மாதிரி இந்த நூற்றாண்டுல ஓடினது, இந்த டெக்கேட்ல ஓடினதை நான் சொல்றேன், மன்னிக்கணும். அதுக்கு பிறகு அவங்களே முன் வந்து இந்த படத்தினுடைய திரைக்கதையை மலையாளத்துல நாங்க வெளியிடணும்னு வந்த பொழுது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையா நாங்க எல்லாருமே நினைச்சோம். மலையாளத்துல திரைக்கதை வெளிவந்தது. போன வருடம் இதே புத்தக கண்காட்சியில
ஆனந்த் விகடன் பதிப்பகன் மூலமா இது தமிழில் வெளிவந்தது. சரி, இவ்வளவுதான் சுப்பிரமணியபுரத்தோட ஒரு முழுமை நிறைவடைஞ்சதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியா ஆனந்த் பாண்டியன் மூலமா வந்தது. அவர் ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக வந்து எங்களுடைய குருவை சசிகுமார்ல இருந்து எல்லாரும் சந்திக்கும் பொழுது இது ஏதோ ஒரு பரிமாணத்துக்கு போய்கொண்டிருக்கிறன்றதை மட்டும் என்னால் தனிப்பட்ட விதத்தில் உணர முடிந்தது. இன்னைக்கு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது ஒரு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பா இந்த திரைக்கதை வெளிவருதுன்னு. தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் தமிழ்நாட்டு வரலாறு கதைகளை சொல்லும் பொழுது மதுரை மண்ணை தவிர்த்து கதைகளை சொல்லவே முடியாது. பல சம்பவங்களையும் உண்மைகளையும் வரலாறுகளையும் தமிழில் ஆழமா பதிவு செய்த ஒரு மண். அந்த மண்ணின் மனத்தை பின்னணியா வச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் மக்களிடையே அங்கீகாரத்தை பெற்று இப்படி தமிழில் திரைக்கதையா வெளிவந்தது. ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு யாரோ ஒருத்தருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னா மறுபடியும் அது அந்த கிரியேட்டர் இந்த படத்தினுடைய அடிப்படை கதையை உருவாக்கின சசிகுமாருக்கு மட்டுமே போய் சேரும். ஆனா இதற்குரிய பிரயத்தனப்பட்டு இந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை இந்த அழகான ஒரு கலைப்படைப்பை ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள அடங்கி விடக்கூடாது, இதை நம்ம வெளியே கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு ஜான் ஹாப்கின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்த இந்த டாக்டர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவே இந்த பதிப்பீட்டாளர் ராகேஷ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து எடுத்த இந்த முயற்சியின் காரணமா இன்னைக்கு இங்கே ஒரு ஊர்ல சின்ன இடத்துல உருவான ஒரு கரு உலகம் முழுக்க போய் பலருடைய கரங்கள்ல திரையரங்குகள்ல ருசிக்கப்பட்ட அந்த